دھڑے بندی، اختلافات یا بانی کی ہدایات، تحریک انصاف میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، نئی سیاسی کمیٹی تشکیل، بڑے نام آؤٹ، نئے چہروں کی انٹری، ڈاکٹر عارف علوی، علی ظفر، علی محمد خان اور اعظم سواتی کو نکال دیا گیا، شاہ فرمان، قاسم سوری، زلفی بخاری اور شہباز گل بھی فارغ، نئی سیاسی کمیٹی میں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص اکرم شامل، راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی بھی حصہ ہوں گے۔ کمیٹی فیصلہ سازی کے لیے اعلیٰ ترین فورم کا کردار ادا کرے گی۔ فیض حمید صاحب آگے بڑھ کے جا رہے ہیں گواہی اور ایویڈنسز دینے دو چیزوں کے، ایک ایز اے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ان کو کیا ہدایت دیتے تھے، اور 9 مئی کی پلاننگ اور ایگزیکیوشن سے شواہد اور گواہی دینے جا رہے ہیں، چاہے اس میں جج ہے، جنرل ہے، سیاستدان ہے، وہ دائرہ کار بہت بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ فیض حمید 9 مئی کی منصوبہ بندی سے متعلق شواہد دیں گے، جج اور ویلاگر سمیت جو بھی ملوث ہے سب کا ٹرائل ہوگا۔ سینیٹر فیصل وابڈا کی پروگرام میرے سوال میں گفتگو، بولے -1 ہو چکا، کوئی رہنما بانی کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرتا، سہیل آفریدی بھی ویڈیو بنا کر سائٹ پر ہو جاتے ہیں۔ 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی، یہ فیز 1 ہے، لیکن نہ تو یہ کسی حکومت کی فتح ہے، نہ یہ کسی کوئی جماعت کی فتح ہے، یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ پاکستان کے آئین کی فتح ہے۔ فیض حمید کو سزا ملنا قانون کی فتح، دور رس نتائج نکلیں گے۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری کہتے ہیں فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ تھا، فائدہ تحریک انصاف کو ہوا، آج بھی جیل میں بیٹھا ہوا شخص اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں ادارے نے اتنے بڑے افسر کو سزا دی، دوسروں کو بھی معافی نہیں ملنی چاہیے۔ معاملہ ہوگا، مجھے لین دین کا نہیں لگ رہا، کبھی ان کو فائنینشلی اتنا پریشانی میں نے نہیں دیکھا، مگر کوئی ہو سکتا ہے ان کا انٹرنل میٹر ہو، ان کا آپس کا کوئی میٹر ہو۔ کراچی میں اپنوں کے ہاتھوں 3 خواتین کا لرزہ خیز قتل، تینوں کو ریڈ پوائزن دے کر مارا گیا۔ گھر کا سربراہ اقبال اور بیٹا مرکزی ملزم، سما خطوط کے اہم کرداروں کو سامنے لے آیا۔ عبد القادر کے مطابق مسئلہ قرض کا نہیں کچھ اور لگتا ہے، اقبال کو کبھی معاشی طور پر پریشان نہیں دیکھا۔ علی اتاری نے بتایا اقبال نے گھر آنے کا کہا تھا، سود خوروں کا بھی ذکر کیا تھا۔ گلشن اقبال میں فلیٹ سے 7 دسمبر کو 3 خواتین کی لاشیں اور 2 مرد نیم بے ہوش ملے تھے۔ کراچی میں موت بانٹتی ہیوی ٹریفک بے لگام، کہاں ہیں حکمران؟ کورنگی میں واٹر ٹینکر نے 12 سال کے لڑکے کو کچل ڈالا، شہریوں نے ڈرائیور کو پکڑ لیا، تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کیا۔ فرحان گھر بھر کا لاڈلا اور سب سے چھوٹا تھا، حادثے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ سپر ہائی وے پر بھی تیز رفتار ٹرک کی کار کو ٹکر، خاتون سمیت 3 افراد جان سے گئے۔ MQM رہنما امین الحق پھٹ پڑے، بولے سندھ حکومت بے حس ہو چکی ہے، کراچی میں روزانہ حادثات ہو رہے ہیں، سڑکوں پر کیمرے لگانے کا کیا فائدہ ہوا؟ پیپلز پارٹی کی کرپشن نے سندھ کو تباہ و برباد کر دیا۔ انصاف کے لیے بھلائی گئی کھلی کچہری میں کھلی ناانصافی، سجاول میں صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی کی موجودگی میں بزرگ شہری اور بیٹوں پر تشدد، متاثرہ شہری زمین پر قبضے کی شکایات لے کر آیا تھا، پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ متاثرہ شہری رجب میمن کے مطابق ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمین دانش ملکانی ان کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، زمین پر جاتا ہوں تو گنڈے بھیج دیتا ہے، مرنے کے بعد انصاف ملا تو کس کام کا؟ چیئرمین نے 8 سال سے میرا پانی بند کر دیا ہے اور زمین پہ مجھے آنے نہیں دیتا ہے، میں جب بھی جاتا ہوں تو فائرنگ کرواتا ہے، گنڈے بھیج کے مجھے جوتے لگواتا ہے، میری جان چلی جائے گی، پھر بعد میں فیصلہ کروائے گا تو وہ کس کام کا ہوگا؟ کھلی کچہری میں شہری پر تشدد کی سندھ اسمبلی میں گونج، صوبائی وزیر اور SSP کی موجودگی میں شہری کو پیٹا گیا، واقعہ سندھ کے حالات کو ظاہر کرتا ہے۔ علی خورشیدی کی گرج برس، شرجیل انعام میمن کی وضاحتیں، بولے دونوں پارٹیاں کھلی کچہری میں تھیں، پولیس نے معاملہ کنٹرول کر لیا، پیپلز پارٹی عوامی مسائل کے حل کے لیے عوام میں موجود ہے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی کا نیا فتنہ اٹھ رہا ہے، سر کچلنا ضروری ہے، وزیر اعظم نے عالمی برادری کو خبردار کر دیا۔ افغانستان کی سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال پوری دنیا کے لیے خطرہ قرار، ترکمانستان میں عالمی امن اور سیکیورٹی فورم سے خطاب، بولے عالمی برادری طالبان رجیم پر ذمہ داریاں نبھانے کے لیے دباؤ ڈالے، دہشت گرد عناصر کو لگام ڈالنا ہوگی، آئیں مکالمے سے تنازعات کے حل کا عہد کریں، مسائل کا پرامن حل پاکستان کی سفارتکاری کا بنیادی ستون قرار،
गजा में देरपा जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ओनरवा का किरदार नागुज़ीर। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 8 ममालिक का मुश्तरका बयान जारी। इसराइली फोर्सेस की जानिब से ओनरवा हेडक्वार्टर्स पर धावे की शदीद मजम्मत। इक़दाम आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के तक़द्दुस के खिलाफ वर्जी करार। आलमी बरादरी से पायदार फंडिंग की फौरी अपील। शहबाज साहब से बात करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान को भी और आज़ाद कश्मीर को भी नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड के तहत इनको फंड्स मुहैया किए जाएं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए। मियां नवाज शरीफ का मामला वजीर आजम के सामने उठाने का ऐलान। पार्टी ओहदेदारों से खिताब, पार्टी में अंदरूनी लड़ाइयां बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्टी टिकट्स की तकसीम का फैसला मेरिट पर होगा, सदर नून लीग ने बता दिया। जो हमारा हक है मर्ज अजला का और खैबर पख्तूनख्वा का, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी जांच पड़ताल करके उनको अपने सिफारिशात भेजेगी, जो एक बेहतरीन पेशरफ्त है। सूबाई हुकूक के लिए कमेटी का क़याम खुशाइन। खैबर पख्तूनख्वा अपने हक़ के लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते इख्तियार करेगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं ज़मशुदा अज़ला के लिए सालाना 100 अरब रुपए का वादा किया गया था। वाजिबात की सिफारिशात वफाक को पेश की जाएंगी। पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी को कानूनी ढाल फराहम करने के लिए बड़ी पेशरफ्त। बाइनेंस और HTX को NOC जारी। MOU पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मंसूबा $2 अरब तक के असासों की मुमकिना टोकनाइजेशन का अहाता करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब के मुताबिक सालाना डिजिटल एसेट ट्रेडिंग $300 अरब से ज्यादा। पाकिस्तान दुनिया में क्रिप्टो सार्फिन का तीसरा बड़ा मुल्क है। कर्ज प्रोग्राम ऑन ट्रैक रखना है तो बहुत कुछ करना होगा। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा। बदउनवानी रोकने के लिए सरकारी अफसरान के असासे ऑनलाइन शाया करें। सूबाई एंटी करप्शन इदारों को इख्तियारात दें। शुगर सेक्टर में इस्लाहात करें। आलमी इदारे की शराइत तारिकीन वतन की रकूम पर अखराजात की लागत का जायजा। FBR के लिए रिफॉर्म्स रोड मैप की फौरी तैयारी पर जोर। आला सरकारी अफसरान के असासे ऑनलाइन शाया करने का निज़ाम तैयार। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वफाकी और सूबाई अफसरान के असासों की जांच पड़ताल भी होगी। वफाकी हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया। सोने की चमक धमक ने रुपए की आंखें धुंधला दी। दाम बेलगाम, फी तोला 10,700 रुपए महंगा। पहली बार 4.5 लाख रुपए से भी ऊपर चला गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बेहतरीन कारकर्दगी 1,69,000 और 1,70,000 पॉइंट्स की तारीखी हदें उबूर कर ली। पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से बातचीत के बाद ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। आज पहला इजलास होगा। मसाइल इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने का आज़्म। आपका शहर, आपका समा अब पहुंच रहा है सियालकोट। कदीम तारीख, जिंदा सकाफत और आलमी शोहरत का शहर, जिसे मेहनत, महारत और जदीदियत ने बनाया बाकमाल। फुटबॉल से लेकर सर्जिकल आलात तक अरबों डॉलर की बरामदात का मरकज। मगर चैलेंजेस भी संगीन। बिगड़ता इंफ्रास्ट्रक्चर, आलूदगी, सीवरेज का बहरान, तेजी से बढ़ती आबादी और कमजोर शहरी मनसूबाबंदी। समा इस बार सियालकोट के मसाइल सामने लाएगा, हल भी बताएगा। गजा के मजलूमों के लिए बारिश डरावना ख्वाब बन गई। खैमा बस्तियां तालाब में तब्दील। सूरत हाल खौफनाक। ठंड से मजीद 2 बच्चियां जाँ बहक। खस्ता हाल इमारतें गिरने से भी 3 बच्चों समेत 13 फलस्तीनी चल बसे। बारिश से 8 लाख अफराद मुतासिर। 27,000 खैमे तबाह। फलस्तीनियों को इमदाद का इंतजार। अमरीकी सदर थाईलैंड और कंबोडिया में दोबारा जंगबंदी कराने में कामयाब। सदर ट्रंप कहते हैं दोनों मुल्कों ने सीज फायर और असल अमन मुआहदे की तरफ वापस जाने पर इत्तेफाक किया। क्रिकेट सितारे अमेरिका की सरजमीन पर जगमगाने को तैयार। PSL रोड शो के लिए कौमी क्रिकेटर्स न्यूयॉर्क चले गए। महफिल आज सजेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुताबिक यूरोप, अमेरिका और मिडल ईस्ट से खरीदारों ने नई टीमों के लिए दिलचस्पी जाहिर की। बोली जमा कराने की तारीख में 1 हफ्ते की तौसीह कर दी गई।
अंडर 19 एशिया कप में शाहीनों का धमाकेदार आगाज। मलेशिया को 297 रन के बड़े मार्जिन से पिछाड़ दिया। 346 रन के ताकुब में मलेशिया 48 रन पर ढेर। समीर मिन्हास और अहमद हुसैन की शानदार सेंचुरीज। तीसरी विकेट पर 293 रन की रिकॉर्ड शराकत कायम की। गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश ने बहार को भी शर्मा दिया। लाहौर के जिलानी पार्क में रंगों की बरसात। शहरियों की बड़ी तादाद दीदा ज़ेब फूलों के जलवे देखने उमड़ आई। बच्चे और बड़े रंगों की दुनिया में खो से गए। हर गोशा कुदरत के हसीन फनपारों से निखर गया। और अमेरिकी शहर शिकागो में क्रिसमस की रंगीनियां, सड़कों, गलियों और बाजारों में रोशनियां। शहरियों की बर्फीले मौसम में क्रिसमस ट्रीज के साथ सेल्फीज, स्केटिंग के भी मजे उठाए।